Hello everyone. Today we have to see a standard 10th chapter number. Right now we are seeing that is chapter number 13, and this is the exercise number 13.2, and the last question today we have to see that is question number 8. Okay, so this is the last exercise for us, and up to seventh question we have completed. Now, this is the question number 8, a spherical glass vessel. Then this is the almost this kind of you can consider. 1 minute. I'll try to draw proper figure. This is the spherical shape, and here ટોપ સાઈડ થી છે ને આવી રીતે સિલિન્ડર જેવું હોય સિલિન્ડર આવી રીતે હોય. This is almost that kind of figure I have tried to draw. બરાબર, એક્ઝેક્ટ તમને બહુ નથી ફાવતું દોરતા, પણ આ ઓલમોસ્ટ આની જે એટલે તમને અંદાજ આવી ગયો છે. જો આઈ ડોન્ટ નો વોટ્સ ઇન ઇંગ્લિશ ઇટ્સ કોલ્ડ, બટ ઇન ગુજરાતી ઇટ્સ કોલ્ડ ચંબુ. રિયલી ધીસ ઇઝ વેરી ફની નેમ ફોર યુ. બરાબર, આને આ શું કહેવાય, કોઈને ખબર છે ભાઈ? What it says in chemistry lab, this kind of shapes are, huh? Nobody know? Okay, whatever it is, but almost I have explained you which kind of figure is this. So spherical glass vessel. Hello everyone, am I enough audible? Flask, yes, yes. Conical flask is it's called, or just flask? Flask, yes. તો જો આ છે ફ્લાસ્ક, okay, and in Gujarati it's called chambu. Then a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long. So this cylinder is 8 centimeter long. 8 centimeter long, okay. 2 centimeter in diameter. So directly I will write here radius. Okay, radius is 1 centimeter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. So diameter of spherical part means this, okay, is 8.4 is diameter. So radius means again we have to half. So 8.5 half is 4. બોલો તમે લોકો, બધું હું નહીં કરું, આમાં મિસ્ટેક થાય છે એટલે હું તમને પૂછું. સ્ટુડન્ટ્સ જનરલી, હા, યસ, yes, 8.25, okay, 8.25. So this is 4.25, 8 no half 4, okay, and this 5 means 5 half, you 5 means you have to consider 50, okay, and 50 is half is 25, very simple. So this is the radius, બરાબર. તો આનું 4.25 થયું, નાનું 1 થયું, બરાબર. એટલે તમને અંદાજ આવી ગયો કે આ ઓછું ઓછું છે, આ વધારે. તો તે મારાથી આ થોડુંક વધારે થીક થઈ ગયું છે, એટલું બધું નથી, મતલબ કે બહુ ઓછું હોય એકચ્યુઅલી, તમે જોયેલું જ છે બધાએ, બરાબર, કેવું હોય. હવે મારે પ્રોપર ફિગર નથી કરવી, ચેન્જ નથી કરવા માંગતો, કરી શકું પણ હું કરવો નથી, આગળ વધીએ. By measuring the amount of water it holds, a child finds its
વોલ્યુમ ટુ બી 345 સેન્ટીમીટર ક્યુબ, એટલે આનું વોલ્યુમ મળી ગયું બરાબર. એટલે આખાનું આવી ગયું બરાબર. આખો જે ફ્લાસ્ક છે એનું વોલ્યુમ. ચેક વેધર શી ઇઝ કરેક્ટ, એટલે ચેક કરવાનું. Taking the above as the inside measurements and pi you have to take 3.15. એટલે આ તો કઈ બહુ કામની નથી. Taking above the inside measure એટલે અંદરનું માપ લેવાનું છે. એ તો અંદરનું જ લેવાનું હોય બરાબર. That is very much simple. Then simply this is a very much simple question here and very practical question here. We have to find this total flask, okay, means cylinder and spherical both shape included. So this volume just we have to find, and we have to check that its volume is 345 or not. Just simple. Then two easy formulas we will apply here. Okay, બહુ સિમ્પલ છે. ભલે જાઓ શું કરશું. Separately, first you tell me, separate calculation we have to do or combined calculation. Choice is yours, because I think you people are feeling when I do combined, then you are feeling difficulty. Combined, okay. Then see here, volume of flask, okay, volume of flask. Spelling may be incorrect. This is FLASK. Now, volume of flask is equal to volume of cylinder plus volume of sphere. Then એમાં એવું છે, સ્ફિયર આખો છે. મેં ફિગર પ્રોપર નથી ડ્રો કર્યું. હું તમને એક મિનિટ દેખાડું બરાબર. હકીકતે છે ને આની ફિગર આવી રીતે હોય. એક મિનિટ હું સમજાવું. મને ગમ્યું ત્યાં ક્વેશ્ચન પૂછો. નો ક્વેશ્ચન પૂછો ને તો હું 5 વખત બધાને આપી દેતા ક્વેશ્ચન, કે આવો ક્વેશ્ચન થવો જોઈએ. આ જે શેપ હોય ને ઓલમોસ્ટ આવો હોય. પહેલી તો વાત ઈ બરાબર. હવે જો, the logic is very much correct કે ભાઈ આ સ્ફિયર આખો થોડોક ને હોય, પણ જ્યારે આનું આપણે વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરીએ છીએ તો વોલ્યુમમાં પાણી તો એટલું ભરાવાનું છે ને બરાબર ને. ઇફ you are finding surface area, then your logic is correct. Why? Because from here બરાબર એટલું હોય, અથવા તો વધારે ઓછું પણ હોઈ શકે થોડું ઘણું બરાબર. તો આટલો પોર્શન તો વપરાવાનો નથી, because area is what, how much material you are going to use. So here cylindrical part will cover the area, so that spherical material will not cover. બેમાંથી એક કવર થાય ને, એટલામાં કઈ આખો સ્ફિયર તો હોય ને, હમણાં જેમ સમીરે કીધું. તો મટીરિયલ ન જોઈએ એટલો, કાચ ઓછો વપરાય, so that area you have to reduce. But this is the volume, okay, and in volume this full cylinder બરાબર ને, પાણી તો આખામાં ભરાવાનું છે. આ ટાઈપનો શેપ હોય બરાબર, એટલામાં પાણી ભરાશે. પ્લસ ઉપરનો જે સિલિન્ડ્રિકલ પાર્ટ છે એટલામાં તે પાણી ભરાશે બરાબર. જો આટલો માઇનર ચેન્જ આવે, બહુ જ માઇનર હોય હો ત્યાં બરાબર. એ કેટલો હોય ખબર? ઓલમોસ્ટ ધીસ મચ. તો જે માઇનર જે પોઈન્ટનું વેરિએશન હોય ને એટલું કદાચ આન્સરમાં આવે, બટ ધીસ મચ યુ કેન neglect right now. For up to 10th standard you can neglect. 1 minute, then also let me show you proper figure. કદાચ એમાંથી તમને વધારે આઈડિયા આવશે. હવે જો આ જે છે ને, આપણે એક આ લઈ લઈએ બરાબર. ધીસ ઇઝ જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ. બોરોસિલ બહુ મોટું નામ છે. You people have done a practical of chemistry in 9th standard ever? Have you done?
In 8th standard, in ninth standard. Yes, then you should know this Borosil. Borosil is such a big name. So Borosil and one more brand is Borosilicate. આ બેના બહુ મોટા નામ છે બોરોસિલ અને બોરોસિલિકેટ. તો હવે તમે જુઓ કે અ, આ જો આખો સ્ફેરિકલ શેપ બરાબર. હું થોડુંક આને ઝૂમ ઇન કરીશ, ઝૂમ આઉટ રીતે કરીશ. આમાં તો ઓલી એમેઝોન જેવી સિસ્ટમ છે. એમેઝોનમાં કેમ આપણે થાય એની જેમ જ છે જો. Okay, then here as you can see from the downside that is spherical, okay, and from the top side that is cylindrical. તો હવે તમે જો ઓકે this shape આટલો ભાગ જો નથી આવતો, મારું પોઈન્ટર છે ને જો આટલો ભાગ જે છે ને એમાંથી કાચ કપાઈ જાય છે બરાબર. મટીરિયલ ઇઝ નોટ યુઝ, but if you pour the water, okay, then up to here which formula you should apply? Obviously spherical formula, okay, volume of sphere only you have to apply, because up to here if you will pour the water then this full flask will fill up na. ડાઉન સાઈડની હું વાત કરું છું. હું પેલા અત્યારે જે નીચેનો ગોળ ભાગ છે એની વાત કરું. અહીંયા સુધી પાણી ભરો તો આખો ગોળો ભરાઈ ગયો એમ જ કહેવાય ને, ભલે ને મટીરિયલ નથી વપરાવાનું. સમીર, because here we are going to measure volume means how much capacity it have, how much capacity it have. It doesn't matter કે ત્યાં કાચ છે કે નથી, એટલા ભાગમાં કદાચ ને તમે બંધ કરી દીધું હોય તો that is closed sphere, and if you don't close it then that is open sphere. પણ પાણીને શું ફરક પડે? પાણી તો જે ભરાવાનું છે જ ભરાવાનું છે. Okay, and now see this is the top side here as you can see. Okay, this is the top side. So purely cylindrical part you can consider. Okay, now this is the zoom out figure. તો હવે તમને કદાચ અંદાજ આવી ગયો હશે કે કેવી રીતે હોય છે બરાબર. જો આખી ફિગર દેખાડી જો આમાં થોડું ઘણું કોઈ લિક્વિડ પણ ભરેલું છે બરાબર. તો આમાં તમે જુઓ કે અહીંયા સુધી ભરાશે તો આખો તે સ્ફિયર ભરણ કહેવાય. વોલ્યુમ તો આપણે એનું આખા સ્ફિયરનું જ ફાઇન્ડ કરવું પડે. એન્ડ ધેન વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધી વોલ્યુમ ઓફ સિલિન્ડર. નાવ આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. અને છતાં ભાઈ હજી કોઈને ડાઉટ હોય તો પૂછી લો. એટલે મેં પહેલા છે ને થોડુંક પ્રોપર નહોતું કર્યું. નાવ આઈ હેવ ટ્રાય ટુ કમ્પ્લીટ ઇટ પ્રોપર. હેલો, હા શું કહે છો? શું આવે? બહુ અવાજ કપાય છે, એવું લાગે તું મેસેજ થી લખ. માઇનર મેં જો એ મેં શું કીધું, માઇનર ચેન્જ વિલ કમ. એવી રીતે માઇનર ચેન્જની વાત કરો ને તો તમારે એ વાત આપણે ઘણા બધા પહેલાના ક્વેશ્ચન વયા ગયા કે જેમાં માઇનર ચેન્જ આવે. ઇફ યુ ડુ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પ્રેક્ટિકલ રિયલી બહુ માઇનર ચેન્જ આવે એવા પહેલા ઘણા ક્વેશ્ચન વયા ગયા. But what I said, you see how much minor change, that is this much. I have done this red line. Okay, little bit minor change can be there. અમુક મિલીમીટર જેટલો હોય, મિલીલીટર જેટલો, સોરી 1 મિલીલીટર 2 મિલીલીટર કાઇન્ડ અમુક ડ્રોપ જેટલો હોય બરાબર. 5-10 ડ્રોપ જેટલો હોઈ શકે. બટ ધીસ લિટલ બીટ માઇનર ચેન્જ, માઇનર એને એકચ્યુઅલી છે ને એને એરર કહેવાય. લિટલ બીટ માઇનર એરર you can neglect here for right now. When you do physics practical really in 12th science, otherwise in graduation level, then this minor change you have to remove. બરાબર. તો એ એરર તમારે એ વખતે કાઢવી પડે. અત્યારે તો જો એ મેં પહેલા કહી દીધું માઇનર ચેન્જ તો આવે. and here volume of cylinder, so that will come for pi r square h. Okay, pi r square h volume of cylinder, and volume of sphere 4 by 3 pi r cube. But here r1 and r2 we should write because radius is different at both where. Okay, અને અહીંયાથી આ હકીકતે કરવાનું છે આવી રીતે 4.25. બસ હવે તો બહુ સિમ્પલ છે. વેલ્યુ પુટ કરો. પાઈ કાંઈ કોમન નથી કાઢવું. હિયર એઝ યુ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટેક કોમન પાઈ, ઓકે, then you can take, but I don't think it's required. 22 by 7 radius square, so that is 1. Okay, 1 square, 1 you write or don't write in multiplication, so things will not change.
अरे 3.14 का, हाँ 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 हाँ, 314 upon 100 અને h 8, બરાબર 8. 1 નથી લખતો, રેડિયસ ઇઝ 1, so 1 આઈ એમ નોટ રાઇટિંગ હિયર. +4/3, હવે આ 3.14 કેમ લેવડાવ્યું જોઈએ, હાલો ને. આર ક્યુબ, જો આમાં આર થોડુંક ટફ પડશે, 4.25 ધેટ ઇઝ ઓકે. સો અને એ પાછો ક્યુબ કરવાનો, સો 425 upon 100 again, 425 upon 100 again, 425 upon 100. આ ટફ પડશે. હાલો જોઈ શું કટ થાય છે. હાલો પેલા તો આ કરી 425, એટલે ન શું કરવાનું થાય કેમ ભાઈ, 425 છે 100, બરાબર, અને આ છે 25 થી તો કટ થાય જ તે. ચોક 16 17 17 17 25 જા કરો થઈ જશે. કેવી રીતે કરવાનું કે 25 4 જા હોય તો 100 થાય, પણ અહીંયા કેટલા છે 400 છે ને, તો આ 4 હોય તો 100 થાય, તો અહીંયા 400 છે એટલે મલ્ટીપ્લાય બાય 4 એટલે 4 4 જા 16, પાછા ઉપર 25 છે એટલે +1, બરાબર, એટલે કે 7 17 જા 25 17 જા 425. અને હવે અઘરું તો પડશે હજી, તોય કટ કરીએ આપણે, નકર એટલા મોટા નંબર તમારે છે ને ડિવિઝનમાં બહુ મતલબ મલ્ટિપ્લિકેશન બહુ હાર્ડ પડશે. હાલો આને 5 થી કટ કરીએ, બરાબર. 25 જા અને કેટલા 5 જા થાય છે, 5 થી કરવું નહીં, 25 થી કરી, બરાબર. તો then 25 again 17 25 જા, and here 4 25 જા એટલે 25 25 કટ એટલે 17/4 આવ્યું, બરાબર. અને આમાંય તે 17/4, 17/4 એટલે થોડુંક તો નાનું થયું. Now see this 4 we can cut with 314, નહીં નહીં થાય, બાકી જે રહ્યું તો લખી 314 આપણે હવે કોમન કાઢ લઈ. કયું 100 ક્યાં કટ થાય એમ સેટ કરવા, 3 ઠીક, અચ્છા હા 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 થઈ ગયું થઈ ગયું થઈ ગયું થઈ ગયું થઈ ગયું. ક્યાં છે લખ્યું તો ખરું, 17/25 થઈ ગયું, 17/4 થઈ ગયું, 17/4 તો થઈ ગયું. 314/100 is common. Now 8 plus જે બાકી રહ્યું લખી નાખો, 314 into 17 into 17, બરાબર, into 17 again. This is first, second and third upon 340. હવે નહીં લખવાનું એ ભાઈ, 1 મિનિટ કેવી રીતે થયું. 4 25 જા 25 17 જા, now 17 25 જા 4 25 જા 25 25 cancel, 17/4, and same thing I have done, 17/4. Now yes, now what is wrong, everything is correct. Then 314 will not come. જો આ ચેપ્ટરમાં આવા આવે તેઓ એટલે બહુ બોર નહીં થઈ જવાનું. In this chapter this kind of typical multiplication and division always come. Okay, so 17 into 17 into 17, okay, because 340/100 is common. So 8 આ પહેલામાં હતું 8
and બીજામાં કહ્યું હતું 17 17 17 okay upon 4 4 3 4 into 4 into 3 આટલું તમે સિમ્પ્લિફાય કરો then 314 upon 100 લ્યો હવે એણે કીધું 314 લ્યો કાંઈ કટ થયું નહીં 314 હારે 22/7 લીધું હોત તો શું ફરક પડે કાંઈ ન પડે you no you say me what is the benefit to take 314 here if you take 22/7 then also things will not change whatever it is see here 17 cube તો પેલા કરતા થોડુંક ઈઝી થયું 17 ક્યુબ ઇઝ લિટલ બીટ ઈઝી ઇન કમ્પેર ઓફ 425 ક્યુબ 425 ક્યુબ તો તમે કરવા જાઓ તો થોડુંક હાર્ડ પડી જાય ઓકે 17 સ્ક્વેર ઇઝ 289 okay square of 17 is 289 then 289 into 17 again and you tell me so 8 plus 4 4s are 16 3s are 48 okay now you tell me this multiplication 289 into 17 hello everybody huh really 289 બરાબર એટલે 10 yes 4913 divide by 48 plus 8 એટલા બધા હવે નહીં ટિપિકલ નંબર હાલો છતાં જોવો તો 4913 divided by 48 plus 8 346.51 આખું સિમ્પ્લિફિકેશન તમે કરો ને આખું બધું then 346.51 આવે સેન્ટીમીટર ક્યુબ and this is 345 એટલે જો આટલો માઇનર મિસ્ટેક તો આમાં એવું છે આનો આન્સર હશે વેધર ચેક she is correct આનો આન્સર છે yes she is correct because then correct answer is 346.51 what is the correct answer what we have got she is correct or we are correct no final answer is written in which format શું ઇત્તે આપણો સાચો એટલે આ મતલબ જે yes we are correct but 345 બરાબર 345 centimeter cube her answer 345 and our answer 340 our answer is 346.51 so means here gap okay gap is just 1.51 centimeter cube તો એટલો ગેપ પડ્યો તોય તેને વાંધો આવી ગયો so actually our answer is correct but see here how much typical calculation is that બરાબર ઘડીક તો મને એમ થયું કે આમાં કઈ ભૂલ નથી થતી ને after 2 times I have checked these things but then I found that no our all calculations are correct then answer should be correct
આવો તો જોઈએ ને પછી જો આવ્યો, પણ ટૂંકમાં આવું થઈ જાય. આ 12th ચેપ્ટર and 13th chapter as well as 14th chapter, ત્રણ ચેપ્ટર એવા છે એમાં this kind of typical calculations will come. Then thing is that here if you take 300, huh? Okay, મેં actually જો ઉડાડते આ બધું આમાં મેં બહુ વિચાર્યું તમને કંઈક ઇઝી કેલ્ક્યુલેશન શીખવાડું, પણ આમાં નંબર જ એવા છે ને કે આમાં બીજું તો કઈ થઈ શકે એમ નથી. ઇફ હિયર વી ટેક 22/7 ધેન ઓલ્સો થિંગ્સ વિલ નોટ ચેન્જ. બરાબર, એમાં કઈ કેલ્ક્યુલેશનમાં ફરક તો ન પડે, ગમે એ હોય અને કરવું તો પડે છેલ્લે આ જ તે. મેં એવું વિચાર્યું કે કંઈક તમને એવું કરી દઉં કે ઇઝી પડે, પણ નહીં થાય. હાલો હવે જો ફાઇનલી આનું તમને કહી દઉં. પહેલા તો તમારે આ ડિવિઝન કરવાનું, બરાબર. એ તો કોઈ પણ હોય ને આ જ વસ્તુ કરવી પડશે. 4913 ડિવાઈડ બાય 48 એટલે જે કાંઈ પણ આવતું હોય તમે જો 4913 ડિવાઈડ બાય 48 એટલે 102.35 વિલ કમ. આ આમનામ રહેવા દેવાનું. 314/100 આમનામ રહેવા દેવાનું. બ્રેકેટની કેલ્ક્યુલેશન કરવાની. 8 પ્લસ જો કેટલું આવશે, આ તમે ડિવિઝન કરશો તો કેટલું આવશે 102.35. હવે એડિશન થાય આ બેનું, બરાબર. જે આન્સર આવ્યો એટલે +8 એટલે 110. આ 314/100 અને આ જે છે 110.35. બરાબર ને, બહુ સિમ્પલ. 8 + 2 10 અને 0.35 એઝ ઇટ ઇઝ. નાવ ઇટ્સ અ ટાઈમ ઓફ મલ્ટિપ્લિકેશન. 314 into 110.35. Very much typical multiplication this is. Then afterward finally you have to multiply and divide by 100, so that answer will come 346.51 centimeter cube. હવે જો આમાં કરી તો નાખવાનું, પણ મને આમ અંદરથી સેટિસ્ફેક્શન નથી થતું કે તમારા માટે મારે આ ઈઝી બનાવવું જોઈએ, because nobody can do this kind of typical multiplication. 314 into 110.35. This is really very much boring. એ તમે ન કરો તો તમારે શું કરવું પડે કે આ જે છે ને 425 નો ક્યુબ કરવો પડે, બહુ હાર્ડ પડી જાય તમને. આ જ કરવું પડે, બીજું તો કઈ નહીં થાય આમાં. આન્સર તો આવી ગયો, જો આન્સર કઈ મોટી વાત નથી, એ તો કેમ ન આવે. પણ આમ અંદરથી મને એમ થાય છે કે તમારે એટલું બધું કરવું પડે. હું કંઈક તમને કંઈક એવું શીખવાડું કે જેથી કરીને કેલ્ક્યુલેશન ઈઝી બને, પણ એવું કઈ છે નહીં. આમાં નંબર સત્ય બધા એવા છે. Then also you suggest me if you have some idea. I don't think anything here we can do. (22/7) તમે પુટ કરો ને, then also 7, then also things will not change. Then also if people try with 22/7, બહુ ફરક નહીં પડે. Here numbers are too typical. Spherical part નો જે 8.5 નું જે આપી દીધું છે ને diameter, so its half is 4.25. That is very much boring, very much typical. તો આ ખબર પડી કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે. હેલો. And here radius are also different. ન કરે તો આપણે કઈ કોમન કાઢીને ડાયરેક્ટ કટ કરે, બરાબર. But radius are also different for both. R1 and R2 both are different. Now are you clear what I have done, how this answer is come? છતાં ટ્રાય કરીશ જો આમાં. મને તો જો કે કઈ લાગતું નથી થશે,
But I I will get some if I will get some new idea to easily simplify and easily you can get the answer, then I will try. બરાબર. પણ બહુ ચાન્સ ઓછા છે, જો એવું હશે તો હું કહીશ તમને. Actually, I wanted to start a new chapter today, but now time is over. So new chapter will not start today. Tomorrow we'll start new chapter. And one more thing I have said you, ટેસ્ટ આપણે જે લેવાની વાત કરી હતી, તો ટેસ્ટ માટે વન મિનિટ, એક બુક છે ઘરે પડી છે, હું તમને એમાંથી આપીશ ક્વેશ્ચન્સ. ઓકે, એન્ડ વન મોર થિંગ, આપણે જે વાત થઈ હતી વર્કબુક, સમીરને એકને આવી છે બીજા કોઈ નથી આવી, ધેન that I have clear with કલ્પેશભાઈ કે at that time stock was not available and coincidentally સમીર પછી કદાચ આવ્યો હોય, પેલા બધા લઈ ગયા હોય, સમીર કદાચ પછી આવ્યો, એ વખતે સ્ટોક આવી ગયો હોય. સો નાઉ થિંગ ઇઝ ધેટ વર્કબુક ઇઝ હિયર નાઉ ઇન સ્કૂલ. વેન યુ કમ, કોઈ આ સાઈડ આવતા જતા હોય, બરાબર, તો લઈ જાજો તમારા ટાઈમે, બરાબર, તો તમને લોકોને વર્કબુક મળી જશે. જે લોકો નથી મળી બધાને મળી જશે. So in short, you will get workbook. Especially you cannot come, that is very obvious. But when you come this side, around this, otherwise કોક બીજું આવતું હોય તો કહી દેજો, મને ફોન કરી દેજો, હું અપાવી દઈશ. બરાબર, તો ટૂંકમાં તમારી વર્કબુક જેને નથી આવી બધાને મળી જાય. નોટ એકચ્યુઅલી વર્કબુક, પ્રેક્ટિસ વર્ક. અને એમાંથી સોલ્વ કરતા રહેજો. હું તમને એમાંથી આજે હમણાં હું ક્વેશ્ચન આપીશ, ઘરે પડી છે. વન ઓર ટુ ક્વેશ્ચન આઈ વિલ સેન્ડ ટુ યુ, that you have to solve. You have to take a pic. જો બે પેજ થતા હોય માનો કે, then you have to convert in PDF. Okay, now you should technocrat. હવે જો આમાં because કેવું થશે, for example 30 students are there, 20 30, and 3 page થાય છે બધા, બરાબર, તો 3 33 are 90 snaps if you will send me, તો એ આડાઅવળા થઈ જાય. So I will not get comfortable to check that things. So if more than one page is there for solution, then you have to send me PDF. That snaps you have to convert in PDF. So many ways are there, okay, to find the PDF. Otherwise, see here, as you can see, Adobe Scan. Adobe Scan, આ ઓલું જેમ Adobe Reader આવે ને એવી રીતે Adobe Scan આવે. So this application is really such a good application, Cam Scanner, because now that is banned. Okay, so Adobe Scan application you can use and you can send me. Now I will not waste much time and I will end this session. આજથી આપણું આજે બધું હોમવર્કનું, મતલબ આજે નાની નાની ટેસ્ટ, બરાબર, બે ક્વેશ્ચન હું મોકલીશ 5-5 માર્કના. અત્યારે તમે સમજો ને, માર્ક્સ આફ્ટરવર્ડ આઈ વિલ ડિસાઇડ. 5 માર્કનો ક્વેશ્ચન હોય નહીં, પણ તો અત્યારે આપણે 5-5 માર્ક્સ કન્સિડર કરશું, બરાબર, થોડાક મોટા ક્વેશ્ચન છે. That both question you have to solve and you have to send me. Proper presentation is highly required. If figure is required, then you have to draw using proper tools. એમના હાથેથી આમ નામ ન કરી નાખતા, બરાબર. ઓકે, ક્લિયર? So I am going to end this session. Thank you.